سے کیوں محفوظ رکھا؟ اس لیے کہ سرکار نے جب اعلان نبوت کیا اور سرکار نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن مجھ پر اترا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلی وحی جب آتی ہے تو حضور نے آ کے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا آخری پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھ پر قرآن نازل کیا ہے، یہ اس کی آیتیں ہیں۔ تو مکے کے اندر کسی کافر کے اندر یہ جرت نہیں ہوئی تھی کوئی یہ کہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر سرکار کسی کتاب کا مطالعہ کرتے تو ممکن ہے نبی پاک کے دشمن کہہ دیتے کہ 40 سال یہ کتابیں پڑھتا رہا ہے، کتابیں پڑھ پڑھ کے عربی اس کو آتی ہے، اب عربی عبارتیں جوڑ جوڑ کے ہمیں کہتا ہے یہ رب کا قرآن ہے۔ یا سرکار کسی استاد سے ظاہری طور پر کسی کو استاد پکڑ لیتے، ممکن ہے اسلام کے دشمن کہتے کہ اس کا استاد بڑا کمال کا ہے، اس نے اس کو اعلان نبوت پہ ابھار دیا ہوگا، اس نے کہہ دیا ہوگا کہ تو بڑا قابل ہے، اعلان کر دے نبوت کا۔ تو اللہ نے حبیب علیہ السلام کو ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھ کے کائنات کو بتایا جو میرے حبیب ہوتے ہیں وہ دنیا کے کسی علم کے محتاج نہیں ہوتے، میں رب ہو کر ان کو علم عطا فرما دیتا ہوں۔ اب قرآن پاک نے اس کی طرف کہا کہ علم القرآن، ہم نے حبیب کو قرآن سکھا دیا۔ قرآن کتنا بڑا علم ہے، قرآن کے اندر ہر خشکی اور طریقہ علم ہے، قرآن کے اندر ما کانا وما یکون کا علم ہے، اور پھر قرآن نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب ہم نے آپ پر کتاب تو اتاری ہے، قرآن تو اتارا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ، جو چیزیں آپ تک نہیں پہنچی تھی محبوب ہم نے وہ بھی آپ کو سکھا دی ہیں، ہم نے وہ بھی آپ کو سکھا، کیونکہ نبی کی یہ شان ہی نہیں ہوتی کہ وہ دنیا کے کسی مرد سے پڑھے۔ قرآن پاک کا پہلا پارہ پڑھے کہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا، تخلیق آدم کا سلسلہ کرنا چاہا اور فرشتوں سے مشاورت کی، فرشتوں سے بتایا، فرشتوں کو اللہ نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کو بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا یہ خون ریزی کرے گا، قتل و غارت کری کرے گا، مگر اللہ کریم نے ان فرشتوں کے سامنے تمام چیزیں رکھی، تمام چیزیں، قرآن کہتا ہے تمام چیزیں، فرمایا فرشتوں ان کے نام بتاؤ، ان کے تمام روحیں قیامت تک جو نہ تھا اللہ نے رکھ دی، فرمایا میں نے ان چیزوں کو پیدا کرنا ہے، ان کے نام۔ فرشتوں نے کیا کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، اللہ ہم تو نہیں جانتے، ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، ہم تو نہیں جانتے ان چیزوں کو، ہم تو اتنا ہی جانتے جتنا تو نے بتایا ہے۔ اب وہ ساری چیزیں اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی اور فرشتوں کو بٹھایا، فرمایا میرے آدم ان چیزوں کے نام بتاؤ، آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں میں جانتا ہوں اس بندے کو کیوں بنا رہا ہوں، تم اس کو نہیں جانتے، جن چیزوں کا علم تم حاصل نہیں کر سکے میں نے اپنے ہی آدم کو وہ چیزیں سکھا دی ہیں۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے ڈائریکٹ علم سکھایا۔ اصل بات بتانے کا مقصد ہوں، اللہ اپنے نبیوں کو خود علم سکھاتا ہے، اور پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو، اور اس کے لیے کہنا کہ حضور پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے،
हुजूर अनपढ़ थे, हुजूर जाहिल थे। मैं बड़ी छोटी सी मिसाल आपको दूंगा, बड़ी छोटी सी मिसाल कि कोई बंदा, एक बंदा की क्लास हो 100-200 आदमियों की, और उसके मातहत लोग कोई जर्नैल हों, कोई मुफस्सिर हों, कोई मुहद्दिस हों, कोई कारी हों, कोई मुफ्ती हों, सारा कुछ हों, और कोई बंदा कहे क्लास का उस्ताद अनपढ़ है। इसको समझो, मस्जिद का इमाम मस्जिद हो गई, ये तो अनपढ़ है। किसी अनपढ़ के पीछे कोई नमाज पढ़ता है? बड़ी सादा बात है। कहते ये मौलवी अनपढ़ है, इसके पीछे नमाज कैसी? ये जाहिल है, इसकी हम क्या बात सुने? अब नबी के सहाबा, अक्सरियत सहाबा जी पढ़ना लिखना जानते थे। वो पढ़ना भी जानते थे और लिखना भी जानते थे ना, ये तय है, जानते थे। नबी के सहाबा कातिबे वही थे। नबी जब, मेरा आका अलैहिस्सलाम जब कोई पैगाम और खत लिखता, सहाबा को बुलाता, फरमाया लिखो। उनमें सरे फरिश्त हजरत मौला कायनात हजरत अली उल मुर्तजा थे। मुमकिन है बाकी के मुतल्लिक कोई कह दे कि वो तो इतनी उम्र के बाद जनाब इस्लाम कबूल किया, ज़माने जहालत में उसने पढ़ना लिखना सीख लिया हो। मैंने कहा सुलह हुदैबिया किसने लिखी? कि जी हजरत अली पाक ने लिखी। हजरत अली ने ईमान कब कबूल किया है? कहा जी 9 साल की उम्र में। तरबियत कहाँ पाई है? नबी अलैहिस्सलाम के घर में, क्योंकि पैदा होते हैं नबी हजरत अली को अपने हाथ में उठाते हैं। अब जब हजरत अली ने सुलह हुदैबिया लिखा, अब तय हुआ कि हजरत अली पढ़ना भी जानते थे, लिखना भी जानते थे। अब मुझे कोई मौलवी बताए कि हजरत अली ने मक्के की किस यूनिवर्सिटी से पढ़ना लिखना सीखा था? कोई मौलवी किताबें खोल के बताए मुझे कि हजरत अली ने बाकायदा तौर पे मक्के के किस दरसगाह से पढ़ना लिखना सीखा था? कोई खोल के बताए? कोई नहीं बता सकता। जब अली पाक से पूछा तुझे ये लिखना और पढ़ना कहां से आया? कहा जब नबी ने अपना लाबे दान मेरे मुंह में डाला, अल्लाह ने मुझे पढ़ना भी सिखाया, लिखना भी सिखाया। इस बात तक नहीं आप पहुंचे। मैंने अकीदे की बात समझाई है कि जिस नबी का गुलाम, जिस नबी का गुलाम पढ़ना भी जानता है, लिखना भी जानता है, तो उस आका के लिए अनपढ़ का लफ्ज बोलता है। तेरी जिहालत की भी कोई हद है? स्कूल की किताबें काली कर दी लिख लिख के। जी नबी ये उम्मी अनपढ़ थे, नबी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, नबी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। मैंने कहा अगर नबी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे तो सहाबा को रब का कुरान किसने याद कराया था? कुरान तो सीना नबी पे उतरा ना। कुरान तो जिब्रील मुस्तफा के सीने पे उतारते रहे ना, कोई सहाबा के सीने पे तो नहीं ना उतरा जी। या डायरेक्ट जिब्रील आके सहाबा को तो नहीं ना पढ़ाते रहे। नबी के सीने अथर पर उतरता था, फिर मेरा नबी रब का कुरान अपने सहाबा को पढ़ाता था। तो इस बात को नहीं समझे, फिर तू किस जुमले में कहता है कि नबी के लिए जुमला कि नबी पढ़ना लिखना नहीं जानते थे? उम्मी का मैना जो पढ़ना लिखना ना जानता, जो पढ़ना लिखना ना जानता, जो पढ़ना, रट लगा लगा के इस कौम का दिमाग खराब कर दिया है। और अल्लाह बार बार कह रहा है मैंने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया, मैंने कुरान सिखा दिया, मैंने कुरान पढ़ा दिया, मैंने इल्म अता कर दिया, मैंने हिकमत अता कर दी। अल्लाह फरमाता वअंज़लल्लाहु अलैकल किताबा वल हिकमता, फरमाया महबूब हमने आपको कुरान भी सिखा दिया, हिकमत भी सिखा दी, और खातमुन नबिय्यीन का ताज तो पहले ही अता कर दिया था। इसलिए इसकी तरफ आना पड़ेगा कि उम्मी का माना हुजूर के लिए कि जो दुनिया में, दुनिया के इंसानों में हुजूर का कोई उस्ताद है,
हुजूर अलैहिस्सलाम को डायरेक्ट किसने सिखाया, किसने पढ़ाया? कुछ चीजें अल्लाह ने डायरेक्ट, कुछ जिब्रील के जरिए वही भेज दी। बात को समझे। बुखारी शरीफ के पहले बाब में ये हदीस है, पहले बाब के अंदर, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिब्रील पाक वही लेकर आते ना, कुरान पाक की आयतें, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम, क्योंकि जिब्रील अल्लाह का फरिश्ता था, जब वो तिलावत करता तो नबी पाक अलैहिस्सलाम भी जल्दी जल्दी तिलावत करते, जल्दी जल्दी, एक बतकाज़े बशरी जल्दी तिलावत करते। फिर जब दोबारा जिब्रील लेके आए ना, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील मेरे महबूब को साथ पैगाम भी देना, वही ले जा पैगाम भी दे। अल्लाह क्या पैगाम? फरमाया मेरे हबीब से कहो कि मैं तो कासद हूं, मैं पैगाम जो अल्लाह, मैं रब का कुरान तुझ तक पहुंचा रहा हूं, तू पढ़ने में इतनी जल्दी ना किया कर, जब जिब्रील चला जाएगा तेरा रब तुझे याद करवा देगा। ये मैं बुखारी शरीफ की हदीस है, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पहली जिल्द के अंदर है। कहा महबूब परेशानी ना लिया करके जिब्रील चला जाएगा, शायद मुझे ये याद ना हो, शायद कोई लफ्ज बीच में से रह जाए जो वही लेकर आया, शायद मैं पूरी तरह इसको वसूल ना कर सकूं। कहा हबीब इतनी जल्दी जुबान और मुंह को थकाया ना कर, ला तुहर्रिक बिही लिसानक, अपनी जुबान को इतनी तेज ना चलाया कर, जब जिब्रील पैगाम सुना के चला जाएगा तेरा रब तुझे याद करवा देगा। मतलब बताने का ये है कि हुजूर को मा काना व मा यकून, अज़ल से अबद तक, जाहिर से बातिन तक, मशरिक से मगरिब तक, शमाल से जनूब तक, 7 जमीन की तह हो, समंदर की तह, 7 आसमान से ऊपर, जन्नतुल मावा, सिदरतुल मुंतहा से ऊपर, हर चीज का इल्म अल्लाह ने मुस्तफा को अता कर दिया। सरकार क्या फरमाते? मिशकातुल मिसाबी में हदीस है, किस में? कभी कभी ये नौजवानों याद कर लिया करो ये बातें, हम सुन्नियों को यही मसला है, हमें गानों की तर्ज पे नातें याद हैं, हमें अपने उलामा के दिए हुए अहदीस के फैसले याद नहीं है। असल में हमारी मुसीबत ये है, हमसे कोई दलील मांग ले हम उसको नात का शेर जड़ते हैं। वो कहता जी कोई कुरान तो दलील दे, साड़ा नौजवान आंदा है वो सुना देंदा जी बुल्ले शाह क्या, वो आंदा जी कोई दलील दे, वो कहते जी फलाने शायर ने क्या। भाई वो शायर की बातें नहीं सुनते, उनको रब का कुरान सुनाओ या मुस्तफ़ा का फरमान सुनाओ। और हक अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है, ये रेत पे इसकी दीवार नहीं खड़ी। अहले सुन्नत व जमात का जो अकीदा है, ये रेत की दीवार नहीं है, ये पुख्ता दीवार है। हमारा अकीदा कोई बनावटी और मन घड़त नहीं है, हमारा अकीदा वही है जो नबी के सिहाबा का अकीदा था, कुरान और सुन्नत के ताबे था। हुजूर फरमाते, मिशकातुल मुसाबी में हदीस है, सरकार फरमाते जब मैं मिराज की शब गया ना बारगाहे रबूबियत के अंदर, फरमाया अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, क्योंकि अल्लाह का दस्त, अल्लाह का हाथ कोई हम जैसा थोड़ा ही है, वो उसकी शान है, वो कैसा था। अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत, हुजूर फरमाते मेरे 2 कंधों के दरमियान रखा। फरमाया जब अल्लाह ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कंधों के दरमियान रखा, अल्लाह ने फरमाया हबीब क्या देखता है? मुस्तफ़ा करीम फरमाते अल्लाह ने जब अपना दस्ते कुदरत मेरे कंधों के दरमियान रखा, फरमाया मैंने सारी कायनात को ऐसे देखा जैसे हाथ पर राई का दाना देखा जाता है। का हर चीज मेरे सामने आया थी, हर चीज कयामत तक के हालात मेरे सामने थे। अगर नबी को पढ़ना और लिखना ही नहीं आता था, फिर हजरत उमर पाक की उस हदीस का क्या करोगे जिसमें उमर पाक कहते सरकार ने फजर की नमाज पढ़ाई, सरकार मिंबर पर बैठे, सरकार ने वाज किया, फिर जोहर की पढ़ाई, फिर असर तक वाज किया, असर की पढ़ाई, मगरिब तक वाज किया, मगरिब की नमाज की इमामत की, इशा तक वाज किया। फरमाते हैं रात गए, हमने उस दिन इशा की नमाज भी रात के आखिरी वक्त में पढ़ी। हजरत उमर पाक कहते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फजर से लेकर रात गए तक
فرماتے آقا علیہ السلام نے قیامت تک کی ہر چیز کو بیان کیا، حتیٰ کہ سب سے آخر میں جو بندہ جنت میں جائے گا میرے نبی نے اس کے حالات بھی بیان کیے، اس بندے کا نام بھی بیان کیا، اس کے واقعات بھی بیان کیے۔ فرمایا سب سے زیادہ علم والا ہم میں سے وہ تھا جو اس دن سب سے زیادہ نبی کی باتیں یاد رکھ سکا۔ اگر سرکار تھے ہی ان پڑھ، جانتے ہی نہیں، کچھ نہیں تھے، ایک لمبا موضوع ہے، اگلا جمعہ اس پہ پڑھاؤں گا کہ علم غیب ہے کیا، انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس پہ بحث ہوگی۔ مگر آج کی جو بحث ہے وہ لفظ امی، جو یہ کہتے حضور ان پڑھ تھے، بھائی اس سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں کسی سے سرکار پڑھے ہوئے، سرکار کو اللہ نے پڑھایا تھا۔ سرکار کو کس نے پڑھایا تھا؟ سرکار کو کس نے تعلیم دی؟ سرکار کو قرآن کس نے سکھایا؟ سرکار کو علم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ یہ عزت، یہ ہے امی کا معنی، یہ ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے جب رسول کی اتباع کی بات کی، فرمایا اس رسول کی اتباع کرو جو رسول امی ہے، جو رسول بس اس کو سمجھ جاؤ کہ جو دنیا میں کسی سے پڑھتا ہے وہ نبی ہوا کرتا، وہ نبی ہوا کرتا۔ جو دنیا میں کسی سے علم لیتا ہے وہ نبی ہوتا۔ جو دنیا کی کتابیں پڑھ کے نبی بنے وہ نبی ہوتا۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس رب کی کتاب اترتی ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو رب تعلیم دیتا ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس پر رب کی وحی آتی ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو ما کان وما یکون کا علم جانتا ہے۔ اس لیے اللہ نے محبوب علیہ السلام کو ما کان وما یکون کا علم عطا فرمایا۔ تو حضرت ذی احتشام قرآن پاک نے اسی بات کو بیان کیا، الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان جس نے اپنے حبیب کو قرآن سکھا دیا۔ اور قرآن جس نے سکھا دیا، قرآن کے اندر کیا؟ ولا رطب ولا یابس، اس کے اندر ہر خشکی اور طریقہ علم ہے۔ ہر چیز کا علم اللہ نے قرآن میں رکھا ہے۔ تمام چیزوں کا علم قرآن میں ہے، تو اس کا مطلب ہے میرے نبی کو ہر چیز کا علم ہے۔ اور پھر قرآن میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کوئی بندہ کہے جی یہ قرآن میں سمجھ نہیں آتا، اللہ نے وہ بھی کہا، فرمایا ہم نے محبوب وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابِ، یہ الگ بات کی، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابِ، حبیب ہم نے آپ پر کتاب نازل کی۔ پھر کہا وَالْحِکْمَةَ، ہم نے حکمت بھی اتار دی۔ اب آگے جو بات کی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ، قرآن نازل کر دیا، حکمت دے دی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، حبیب ہم نے وہ بھی تمہیں سکھا دیا تو جو تم نہیں جانتے تھے، جو تم نہیں جانتے تھے ہم نے وہ بھی تمہیں سکھا دیا۔ تو اللہ نے حبیب کو ہر چیز سکھا دی۔ تو احباب ذی وقار، یہ حضور کی عزت کی بات ہے، حضور کے مقام اور رفعت کی بات ہے۔ مالک بے نیاز ہمیں حضور کی عزت کی توفیق بخشے۔ حضرات ذی احتشام یہ یاد رکھو، یہ کائنات حضور کے دامن سے وابستہ ہے، یہ کائنات کی بقا